मैं हैप्पी सिंगला तुसीं जुड़ चुके हो पहरेदार भारत न्यूज़ नाल मौजूद हाँ शहीद भगत सिंह स्टेडियम पक्का मोर्चा के अंदर जिवें कि किसानी अंदोलन चल रहा है। किसान विरोध कर रहे हैं तिने काले कानूनों का साडे नाल जुड़े हुए ने राणियां तो जिंदा जी। जिवें कि जो किसान दियां लगातार सरकार दियां स्कीमां आ रही ने ते हुण नवीं स्कीम आई है अन्न योजना दे लई जिंदा दा की कहना है। राणियां तो साडे नाल जुड़े हुए ने उन्हां नाल गल करवाने हाँ कि वो जो ये मोदी सरकार स्कीम लैके आई है अन्न योजना उस दे बारे दे विच उन्हां दी की राय है। अते इस दे नाल 5 तारीख नूं महा रैली होण जा रही है, महा सम्मेलन होण जा रहा है 5 तारीख नूं मुजफ्फरनगर दे विच। ओ की प्रोग्राम है उसकी की रूपरेखा है इस दे बारे भी उन्हां नाल चर्चा। हाँ जी, किसानी अंदोलन चल रहा है। अगर पिछले इलैक्शनां की गल करिए तो बंगाल दे विच जो बीजेपी की हार हुई सी बहुत वड्डी हुई सी। एक मतलब मिसाल सी भी किसानी अंदोलन के चलते बीजेपी उत्थों हार नहीं सकती सी, लेकिन किसानी अंदोलन के चलते जो बीजेपी नूं बंगाल दे विच हार देखने को मिली है। अगे भी हुण यूपी के जो चुनाव ने वो आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर दे विच बहुत वड्डी रैली रखी गई है, की कहना चाहोगे? देखो जी, जिवें कि तुसीं पहलों भी मीडिया के थ्रू सच्चे ते साफ सुथरे मीडिया ने जिन्हां ने एक्यूरेट किसानां दीयां खबरां दिखाईयां, पहलों तो तुहाडा भी असीं बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं कि जिहड़े मीडिया वाले किसानी की कवरेज कर रहे सी, सारे मीडिया वालिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्नवाद कर रहे हैं। तो दूजी गल रही इलैक्शन की कि जिहड़े इलैक्शन पहलों बंगाल च इलैक्शन सीगे उत्थे भी किसानां दी जिੱਤ हुई है जी। इस तरह ही हुण इलैक्शन आ रहे हैं मुजफ्फरनगर यूपी के इलैक्शन, तो ਉਹਦੇ 'ਚ भी किसानां ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ कि ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿਓ, MSP ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਰੂ ਆ, ਇਹ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ यूपी ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि साडा एका पहलों बरकरार सी, साडा एका हुण भी बरकरार है। जिन्ना चिर तुसीं साडे तिन्ने काले कानून दरस्त नहीं करते, MSP खरीद गारंटी नहीं करते, उन्ना चिर असीं घर वापस मुड़न वाले नहीं गे। तो तुहाडे चैनल के माध्यम नाल मैं सारे देश वासियों नूं, सारे किसान वीरां नूं, मजदूर वीरां नूं, दुकानदार वीरां नूं ते वपारी वीरां नूं एक छोटी जी बेनती ते अपील करदा कि वीरो 5 सतंबर नूं वध तों वध संख्या विच अपनी फसलां ते नस्लां दी लड़ाई वास्ते मुजफ्फरनगर किसान महा पंचायत होण जा रही, उहदे च वध तों वध संख्या च पहुंचो जी। एक पासे तो देखो वीर जी आप कह रहे हैं भी किसानों का एका बरकरार है, लेकिन दूसरी तरफ तो किसान दे बयान आ रहे हैं भी चाहे कुछ भी हो जाए कानून वापस नहीं होणगे, अंदोलन खत्म हो चुके हैं, किसान नहीं हैं, किसान खेतों दे विच ने। नहीं, ये मेरे हिसाब नाल ते मैं ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। अगर ਤੁਹਾਡੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। ਅਦਿੱਤੇ ਚਟਾਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ आदित्य चौटाला ही है जिहड़े चिट्टे कुर्ते पजामे पा सकते हैं कि असी किसान असी कुर्ते पजामे नहीं पा सकते। असी हक ते असी कीर्ति लोग अपनी मेहनत करते, अपनी मेहनत दी फसल उगाउने आ, उस तो बाद साडी फसल मंडी च जाती आ, सानू जो भी उत्थों इनकम हुंदी आ कि साडा अधिकार नहीं, असी आज़ाद देश के आज़ाद उम्मीदवार नहीं कि असी चिट्टे कुर्ते पजामे नहीं पा सकते। कि भारत देश विच ये राजनीतिक लोगों का लिखिया कि ये खद्दर पा सकते हैं, क्योंकि साडा भी अधिकार आ, असी किसी को मंग के नहीं खाते। तो आदित्य चौटाला मैं पूछना चाहना तुहाडे चैनल के माध्यम के थ्रू उन्होंने कि उन्होंने किहड़े दिन खेती की है। वो तो राजनीतिक पार्टी तो बिलोंग करते हैं, उन्होंने जो भी फैमिली बैकग्राउंड है तुसीं चैक कर सकते हो, तुहानूं पता ही है सारा राजनीतिक बैकग्राउंड है। तो वो नहीं कह सकते कि देखो जी ना ही असीं उन्हां को मंग के पाउने, असीं अपनी हक ते सच की कमाई वो करते हैं, वो कमाई करके असीं अपने चिट्टे कुर्ते पजामे पाउने आ ते पाउंदे रवांगे। किसी दे कहण तरह असीं चिट्टे कुर्ते पजामे छड्ड नहीं देवांगे, पाउंदे रवांगे ते पावांगे जी। पूरा देखो 1 साल हो गया, आंदोलन बहुत लंबा चल रहा है, लगता है कि इसी तरह आंदोलन लंबा चलेगा तो किसानों को जित मिलेगी, किसान जितणगे, आंदोलन ज़्यादा लंबा नहीं हो रहा? देखो जी, अंदोलन जिहड़े संघर्ष हुंदे ना जी, संघर्ष
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਘਰਸ਼, ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸੌਂਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਗਿਆ ਮਾਲ ਜੱਟਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਸੱਤਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਮਾ ਚੱਲੂਗਾ, ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, MSP ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ 2 ਸਾਲ ਚੱਲ ਜੇ, ਚਾਹੇ 5 ਸਾਲ ਚੱਲ ਜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ BJP ਤੇ RSS ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਡਟ ਕੇ ਕਰੋ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਕਰੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ। ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਇਹ 307 ਦਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦਾ, ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਕਰਤਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ? ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਢੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਢੇਰੀਆਂ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਥੋਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਬਣਨਯੋਗ ਹੈਗੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਕੋਲ ਆ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਹਵਾਨ ਕਰੂਗਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਪਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਨ ਵਿਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ BJP ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਥੈਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਥੀਨ, ਇਹ ਬੈਗ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚਟਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਖੱਟਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਉਣ ਦੀ? ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਜਿਹੜੀ ਥੈਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆ ਉਹ 165 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਪਾਇਆ ਸਿਰਫ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਕੀ ਉਹ ਅਨਾਜ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ 165-70 ਰੁਪਏ ਥੈਲੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ 165-70 ਪਲੱਸ 90 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਨਾਜ ਬਣਦਾ ਆ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਥੈਲੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਥੈਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਥਰੂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਗਲਿਆ ਤੇ ਸੜਿਆ ਅਨਾਜ ਸੀਗਾ।